हेलो पिलाମାନେ କେମିତି ଅଛ? ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବ, ତୁମର ପଢ଼ାପଢ଼ି ବହୁତ ଜୋରସେ ଚାଲିଥିବ। ଆଜିର ସେସନ ଆମେ ତୁମର କ୍ଲାସ୍ 10ର ଯେଉଁ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ଚାପ୍ଟର ଚାଲିଛି ଧାତୁ ଓ ଧାତୁର, ତାର ଆମେ ଲେକ୍ଚର ଥାର୍ଡ଼ ନେବା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପଢ଼ିବା ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ କାହାର ଧାତୁର ତାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଆମେ ଧାତୁ ବାୟୁରେ ଦହନ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ଏ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି, ଧାତୁ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ଧାତୁ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ତା ସହିତ ଆମେ इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करवा। एटा मोर प्रोफाइल, मु रेलवे एग्जाम क्लियर कर सारी, देन टीचर एग्जाम बहुत प्राइमरी टीचर आउ स्कूल टीचर, ता सहित मुझे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर सारी। मोर एक्सपीरियंस को व्यवहार करके मुझे आपको भल कि पढ़ाई चेष्टा करी, आप भल बुझापी चेष्टा करेंगे। ठीक अच्छे, स्टार्ट करवा। देखो फास्ट कौन अच्छी धातु जल सह प्रतिक्रिया कले कौन हुए। आम कौन करवा, फास्ट आम जेनेराल फर्मुला बा साधारण सूत्र देखा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आसो, धातु जल सह प्रतिक्रिया कले कौन हम, कौ गैस बाहर ना कौन हम से आपको आसो। फास्ट से जानतु, तापर आम भीतर को जावा, प्रतिक्रियाशीलता धीरे धीरे देखा। देखो गोटे एग्जांपल है, गोटे धातु कौन है मैग्नेशियम नहीं, सहित क्या सहित जो प्रतिक्रिया कराई, जल सहित प्रतिक्रिया कराई। जिते बेले आमर कौन होची, जो मैग्नेशियम जल सहित प्रतिक्रिया कर कौन सृष्टि हम, देखो MgOH2 MgOH2 सृष्टि हम, ता सहित हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। सिमिलरली कैल्शियम जिते बेले जल सहित प्रतिक्रिया कर H2O सहित प्रतिक्रिया कर कौन सृष्टि हम, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ता सहित कौन हम H2 गैस निर्गत हम। ये देखूँ आम जो H2 गैस ये निर्गत हो जाए, बाहरी जाए, H2 गैस निर्गत हो। आम कनक्लूड हो पारा कि जो आमर धातु गुड़ाक अच्छा जो मैंने अच्छा कौन होती आमर हाइड्रोजन ठारू अधिक प्रतिक्रियाशील। बेसिकली एटा कहीं पढ़ुचे लास्ट क्लास, आप देखूँ किए काठू अधिक प्रतिक्रियाशील धातु मान मध्य जो प्रतिक्रियाशीलतार अनुक्रम चेक करने आम देखुचे, बुझिपारे। तो ये गोटे कनक्लूजन पाइपर कौन होती धातु गुड़ाक होती काठू हाइड्रोजन ठारू अधिक प्रतिक्रियाशील, बुझिपारे। नेक्स्ट देखो जनरल फर्मुला कौन हम, धातु जिते जल रासायनिक प्रतिक्रिया करते कौन सृष्टि कर धातव हाइड्रोक्साइड। देखो O आउ H अच्छी कौन पढ़ा जाए, हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाए, और यहाँ हाइड्रोजन गैस कौन बाहर धातव धातव बढ़ के लिखा धातव हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, ता सहित कौन बाहर हाइड्रोजन गैस, कौन बाहर हाइड्रोजन गैस बाहर, बुझिपारे। देखो यहाँ दिखाई तार साधारण सूत्र लिखिपर। मुझे एग्जांपल कौन देती आपको, मैग्नेशियम प्लस कौन होता जल होता यहाँ कौन बाहर यहाँ मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड बाहर, मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड, ता सहित कौन बाहर, ता सहित हाइड्रोजन गैस बाहर निर्गत हो। देखिपारे केमी आम सूत्र लिखा, मैग्नेशियम कौन है धातु धातु, ता सहित जल जल कौन होची बाहर धातव हाइड्रोक्साइड, कौन बाहर धातव धातव हाइड्रोक्साइड, ता सहित कौन बाहर, ता सहित हाइड्रोजन गैस बाहर, कौन बाहर देख पार्टी कौन हाइड्रोजन गैस निर्गत हवा, बुझिपारे। किंतु है जो आमर सबू धातु कौन ये जल सहित प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर करेंगे, बा जो आम धातु गुड़ाक अच्छा समस्ते कौन है जो प्रतिक्रिया करेंगे हार सामान रही कि आम देखा। चलतु यहाँ जेनेराल फर्मुला यहाँ फास्ट आप मन रखिए, यहाँ मन रखु धातु जिते बेले जल सहित प्रतिक्रिया करे आपको क्वेश्चन आसो कौ गैस निर्गत हुए, आप कहे हाइड्रोजन गैस निर्गत हम। लिखाई देखते है कौन अच्छे जो आम प्रतिक्रिया होता विस्थापन प्रतिक्रिया, आम जो फास्ट पढ़ी से आम देखिए विस्थापन प्रतिक्रिया होची ये कौन कर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दूसरी बाहर कर दूसरी आसे सहित जाकि मिसी जाऊँगी। और जो जन को माने गोटे जमी गोटे धातु जेहेतु से विस्थापन कर कि प्रकार प्रतिक्रिया कह विस्थापन प्रतिक्रिया। किंतु सबू धातु जल सह प्रतिक्रिया करे ना। फास्ट जिन कौन है सबू जल जो जिते जाए आम धातुर नमूना नहीं से माने जल सह प्रतिक्रिया करेंगे ना है, किए कर किए न कर देखा। तापर देखूँ है जो जल अच्छी आम 3 प्रकार जल ने देखूँ। फास्ट ने कौन है आम H2O, कौन है H2O जलर संकेत कौन H2O, यहाँ कौन करवा यहाँ फास्ट लिक्विड फॉर्म माने कौन आम ठंडा जल ना, कौन ना ठंडा जल देखिए रासायनिक प्रतिक्रिया करवा धातु गुड़ी को। सेकेंड जदि से धातु गुड़ाक ठंडा जल प्रतिक्रिया कर ठीक, और जे धातु गुड़ाक ठंडा जल प्रतिक्रिया करना से कौन करवा आम गरम जल नहीं प्रतिक्रिया करवा, कौन करवा आम गरम जल नहीं
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ ହେବ, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି ବା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଗରମ ଜଳ ନେଇକି କରେ, ଗରମ ଜଳ ନେଇକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଲେ। ଆଉ ଯିଏ ଗରମ ଜଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ବାମ୍ଫ ନେଇକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା। ବାମ୍ଫ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ବାଷ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ମାନେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ H2O ଗ୍ୟାସ୍, ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ବାମ୍ଫ ନେଇକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା, ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ଯାହାର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ଧାତୁ କ'ଣ ଅଛି କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ, ଯେଉଁ ଧାତୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ତାର ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ, ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ରେ ଯେଉଁ ଧାତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ସେ ଧାତୁ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଧାତୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା କ'ଣ ହେବ, ଧାତୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଅଧିକ ରହିବ, କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଅଧିକ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଯେଉଁ ଧାତୁ କ'ଣ କରିଛି, ଯେଉଁ ଧାତୁ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବ ତାର କ'ଣ କରିବ, ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା କ'ଣ କମ୍ ରହିବ। ତାମାନେ ଯେ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଅଧିକ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାର କ'ଣ ହେବ, ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଏପଟେ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି ହେଲା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ଅଧିକ ରହିବ ହେଲା। ସପୋଜ ମୁଁ ଏଠି ଅଧିକ ରହିବ। ଆଉ ଗରମ ଜଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାଠୁ ଟିକେ କମିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବାମ୍ଫରେ କଲେ ମାନେ ତାଠୁ ଆଉ କମିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? କାହିଁକି ସେମିତି ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଣିକୁ ଗରମ କରିବେ ହେଲା, ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚରରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଣିକୁ ଗରମ କରିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ ଧାତୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସେ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ବା ଯାହାର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଅଛି ହେଲା, ସେ ଯଦି ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଛି, ଧାତୁ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଛି ମାନେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଅଧିକ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା, ଏକ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସହିତ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ। ମନେକର ଧାତୁ ଏ ଧାତୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଛି। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଅଛି, କ'ଣ କରିଛି, ତାର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ରେ ସେ ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଛି ହେଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ହେଉଛି ବି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ଧାତୁ କ'ଣ କରୁଛି କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ସେ କ'ଣ ହେବ, ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ଅପେକ୍ଷାରେ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଜଳକୁ କେମିତି କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ନମୁନା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ହେଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ତୁମ ପାଇଁ କାମ 3.9 ଦିଆଯାଇଥିବା ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ାକ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ସେମିତି ସିମିଲାର, ଯେମିତି ପୋଟାସିୟମ୍ ହେଇଗଲା, ଆମର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହେଇଗଲା, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହେଇଗଲା, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖିପାରିଥିବେ। ତାପରେ ଜିଙ୍କ୍ ହେଇଗଲା, ଆୟରନ୍ ହେଇଗଲା, ଲେଡ୍ ହେଇଗଲା, କପର ହେଇଗଲା, ମର୍କ୍ୟୁରୀ ବା ପାରଦ ହେଇଗଲା, ସିଲଭର ବା ରୂପା ହେଇଗଲା, ଗୋଲ୍ଡ ବା ସୁନା ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟିନିୟମ୍ ହେଇଗଲା, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଆପଣ କଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ କଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପାଣିରେ ପକାଇବେ। କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଏମିତିକି ପାଣିରେ ପକାଇବେ, ଜଳରେ ପକାଇବେ ହେଲା। ଜଳରେ ପକାଇଲା ବେଲେ 3ଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିପାରିବ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ପକାଇ ପାରିବେ। କେଉଁଠି ପକାଇ ପାରିବେ, ଏଟାକୁ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଗୃହୀତ ନମୁନାର ଛୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିକରରେ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ପୁରାଇ ରଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ, ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ପୁରାଇକି ରହିବେ। କେଉଁ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା, ଯେଉଁ ନମୁନା ଗୁଡ଼ାକ କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଥିଲେ, ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ଫାଷ୍ଟ ପକାଇଲେ, କେଉଁ ଧାତୁ କ'ଣ କରିଛି, ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି। ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଯାଇ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ରଖ। ତାପରେ ଯେ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ କିଏ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ହାରରେ ବା ବହୁତ କମ୍ରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ସଜାଇକି ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି। କୌଣସି ଧାତୁ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ନିଆଁ ସୃଷ୍ଟି କଲା କି, ଯେଉଁ ଆପଣ ନମୁନାକୁ ପକାଇଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କିଏ ନିଆଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କି, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକରୁ କୌଣସି ଧାତୁ ଜଳରେ ଭାସିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା, କେଉଁ ଧାତୁ କ'ଣ କରିଛି, ଜଳରେ ଭାସୁଛି କି ଜଳ ଉପରେ ଭାସୁଛି ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯାଇଛି। ସେଇଟା ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି ଆସିଲା। ଗରମ ପାଣିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ନଥିବା ଧାତୁକୁ ଏକ ବିକର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ପାଣି ନେଇ ପକାଅ। କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ବିକରେ ନେଇକି ତାକୁ ଗରମ କରିବେ, ଆଉ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ସବୁ ଧାତୁର ନମୁନାକୁ ଆପଣ ପକାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଯେ ଗରମ ପାଣିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନି ତାକୁ କେଉଁଠି ପକାଇବେ, ତାକୁ ବାମ୍ଫରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଇବେ। ଗରମ ପାଣିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନଥିବା ଧାତୁ ପାଇଁ ଚିତ୍ର 3.3ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବାମ୍ଫ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାମ୍ଫ ଆମେ ଏମିତି କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମ କରୁ ହେଲା, ହିଟ୍ କରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଳକୁ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିବ, ବାମ୍ଫ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। କେଉଁ ଧାତୁ ବାମ୍ଫରେ ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ନାହିଁ, ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଧାତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବାମ୍ଫ ଦେଲା ପରେ ବି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନାହିଁ। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଅଧକ୍ରମରେ ସଜାଇଲେ। ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ତ ଆମର ଫାଇନାଲ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବେ କିଏ କିଏ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ରମରେ ସଜାଇକି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ବାମ୍ଫର କେସ୍ ଦିଆ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଣିକୁ ହିଟ୍ କରାହେଉଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଗରମ କରାହେଉଛି। ଗରମ କରାହେଲା ପରେ ଏଠି ବାମ୍ଫ ବାହାରିବ। ବାମ୍ଫ କ'ଣ ହେଲା, ପାଇପ୍ ନଲି ଯାଇ ଦେଇକି ଯିବ, ଏଠି ଧାତୁ ଅଛି, ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ସେ ବାହାର କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ?
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବହିରେ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଏଠି ଦେଖ ବର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ବାମ୍ଫ ବାହାରିବ କ'ଣ ବାହାରିବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସରି ବର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ହେବ ନିଆଁ ବାହାରିବ ନିଆଁ କ'ଣ କରିବ ଯେଉଁ ଜଳରେ ଭିଜା ଯାଇଥିବା ଏଠି ଜଳ ରଖାହେଇଛି ଭିଜା ଯାଇକି ରଖାହେଇଛି ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ ବାମ୍ଫ ବାହାରିବ ସେ ବାମ୍ଫ ଯେ କ'ଣ ହେବ ସେ କ'ଣ ହେଲା ଧାତବ ନମୁନା ଏଇଟା ଏଠି ଲେଖାହେଇଛି ଧାତବ ନମୁନାରେ ଯାଇକି ଟଚ୍ ହେବ ସେ ଟଚ୍ ହେଇକି କ'ଣ ହେଲା ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲା ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯିବ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିଗଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମକୁ ନେବା କାହାକୁ ନେବା ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମକୁ ନେବେ ପୋଟାସିୟମ୍ ସୋଡ଼ିୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟାସିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏଟାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପକାଇବା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପକାଇବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଟାସିୟମ୍ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଏଠି ଅଧିକ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି କ'ଣ ଏଠି ଅଧିକ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଅଧିକ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ବଟ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଏପଟେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କେସ୍ରେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଲା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି ତ ଏଠି ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଯେତେବେଳେ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୁଝିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବା ପୋଟାସିୟମ୍ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହିତ ଏଠି ଲେଖିବେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ KOH ସୃଷ୍ଟି ହେବ KOH ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେବ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କ'ଣ ତାପ ଶକ୍ତି ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି ଏଇଟା ତାପ ଶକ୍ତି ବାହାରିବ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସୋଡ଼ିୟମକୁ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ବାହାରିଛି NaOH ବାହାରିଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରିବ ଦେନ୍ କ'ଣ ବାହାରିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ ତା ସହିତ କ'ଣ ବାହାରିଛି ତାପ ଶକ୍ତି ବାହାରିବ କାରଣ ତାପ ଶକ୍ତି ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ତାର ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ଲେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଧାତୁ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବାହାରିଛି ଧାତବ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା ଧାତବ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ତାପ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ତା ମାନେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏଇଟା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାପ ଉତ୍ପାଦ ହେଇଥିବାରୁ ସେଇଠୁ କ'ଣ ନିଆଁ ଜଳି ଯାଉଛି ବୁଝିଲାନି ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କନକ୍ଲୁଡ୍ ହେବା କି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା କାହାର ଏଠି ଲେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା କାହାର ଅଧିକ ରହୁଛି ପୋଟାସିୟମ୍ର ଅଧିକ ରହୁଛି କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ କାହାର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଟାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଲେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ପୋଟାସିୟମ୍ କେସ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟରେ ଜଳୁଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ଜଳୁଛି କାହା ଅପେକ୍ଷା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅପେକ୍ଷା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ରହୁଛି ପୋଟାସିୟମ୍ର ଅଧିକ କାଠୁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ଠୁ ବୁଝିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଏଇଟା ରିଏକ୍ସନ୍ ହେଲା ପୋଟାସିୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ H2O ଦିଆହେଲା କ'ଣ ହେଲା KOH ବାହାରିଲା ତା ସହିତ H2 ଆଉ ତାପ ଶକ୍ତି ସିମିଲାରଲି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପାଣି ସହିତ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରୁଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି ତା ସହିତ ତାପ ଶକ୍ତି ବାହାରୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ଧାତୁ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ସେତେବେଳେ ଧାତୁ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରିବ ଦେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ ତାପରେ ତାପ ଶକ୍ତି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ଭଳି ଧାତୁ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱୟ ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ଏବଂ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ହେଉଥିବାରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁତ ତୀବ୍ର ହେଉଥିବାରୁ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବାହାରୁଛି ତାକୁ କ'ଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲାଗିକି ଜଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠୁ କ'ଣ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାଇଲେ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ପାଇଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଅଛି କାହାର ପୋଟାସିୟମ୍ର କ'ଣ ରହିବ ଅଧିକ ରହିବ କାଠୁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଠାରୁ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପକାଇକି ଦେଖିବା ହେଲା କ୍ୟାଲସିୟମକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପକାଇକି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପକାଇବେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ କେମିତି କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ହେଲା ଏଇଟା ସଲିଡ୍ ଫର୍ମରେ ରହିବ ଦେନ୍ H2O ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି କ'ଣ ହେବ CaOH2 କ'ଣ କରିଛି CaOH2 କରିଛି ତା ସହିତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍
ବାହାରୁଛି ଉତ୍ପାଦ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଟାକୁ ପକେଇଦେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ବବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ବବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ତାପଶକ୍ତି ବାହାରୁନି। କାହିଁକି ତାପଶକ୍ତି ବାହାରୁନି? ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ କ'ଣ ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ କ'ଣ କରୁଛି ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଧାତୁ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ତାପଶକ୍ତି ଏଇଟା ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ନେଲେ କନସିଡରେସନରେ ତାପରେ ପାଣି ସହିତ ମିଶିଦେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ତା ସହିତ କ'ଣ ବାହାରିଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। କ୍ୟାଲସିୟମ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କମ୍ ତୀବ୍ରତାରେ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କରୁଛି ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହାର କ'ଣ ରହୁଛି ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି ହେଲା କମ୍ ରହୁଛି। ଏଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତାପ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଜଳାଇବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୁଝିପାରିଲେ ତାପ ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଅବଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ କଣ୍ଟେନରକୁ ଆପଣ ଟଚ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗିବ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ହିଟ୍ ବା ତାପ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଛି ତାକୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ। କ୍ୟାଲସିୟମ ଜଳରେ ଭାସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ କାରଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫୋଟକା ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁର ଉପର ଭାଗରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କ'ଣ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଥିବ ଯେଉଁ ଧାତୁର ଏଠି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ଉପରକୁ ନେଇକି ଭସେଇ ଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହେଇଥିଲା କେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଭାସୁଛନ୍ତି ଏଟାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ପାଇଗଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାଇଲେ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପୋଟାସିୟମକୁ ପକାଇଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ସୋଡ଼ିୟମକୁ ପକାଇଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ଦୁଇ ଜଣ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଆଉ ଏଠି ହାଏଷ୍ଟ କିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ପୋଟାସିୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ତାପରେ ସୋଡ଼ିୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ତାପରେ ଆପଣ କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ପକାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୟାଲସିୟମ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଆଲୁମିନିୟମ ଜିଙ୍କ ଆଇରନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସିସା ହେଇଗଲା ତମ୍ବା ହେଇଗଲା ସୁନା ରୂପା ହେଇଗଲା ପ୍ଲାଟିନମ୍ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଏମାନେ କିଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲାନି କେଉଁଠି ଏମାନେ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ଏବେ ଯାଏ କ'ଣ ପାଇଛେ ଆମେ ଯାଏ ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ହାର ପାଇଛେ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ଏଇଟା ହେଲା ପୋଟାସିୟମ ସୋଡ଼ିୟମ ତାପରେ ଅଛି କ୍ୟାଲସିୟମ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମକୁ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଏମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗରମ ପାଣିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବେ ଗରମ ପାଣି ନେଇକି ଆପଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗରମ ପାଣିରେ ନେଇକି ଆପଣ ପାଣିକୁ ଗରମ କରିବା ସେଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଖଣ୍ଡ ପକାଇବେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବବଲ୍ ସମୟରେ ସେଇଟା ବାହାରିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ବାହାରୁଛି ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି ସ୍ଲୋରେ ବାହାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ ସ୍ଲୋରେ ବାହାରିବ ବା ଏଇଟା ଗରମ ପାଣିରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁ ବାହାରିବ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିବ କାଠାରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଠାରୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? କ'ଣ ଲେଖିବେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମକୁ ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଣି ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବାହାରିଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ MgOH2 ତା ସହିତ କ'ଣ ବାହାରିବ H2 ବାହାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିଲେ? H2 ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ କରିବ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି ହେଲା ଏଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଲାଗି ରହିଥିବ କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଲାଗି ରହିଥିବ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ଉପରକୁ ନେଇକି ଭସେଇ ଦେବ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଥଣ୍ଡା ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। କହିଥିଲି ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର ପୋଟାସିୟମ ଆସିଲା ଦେନ୍ ସୋଡ଼ିୟମ ଆସିଲା ତାପରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆସିଲା ସେମାନେ ହିଁ ଥଣ୍ଡା ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନମୁନା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଛେ ସେଇଟା କିଏ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଗରମ ପାଣି ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ଦେଖିଦେଇଛି କ'ଣ ବାହାରିବ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ତା ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଏହା ପୃଷ୍ଠରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫୋଟକା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଭାସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେମିତିକି କ୍ୟାଲସିୟମରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମରେ ଯେଉଁ ଫୋଟକା ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କଲା ଭସେଇ ଦେଲା ସେମିତି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେଇଟା ଭାସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠି କ'ଣ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାଇବା ତାପରେ ବାକି ଜିନିଷ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ ଗରମ ପାଣିରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗରମ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବେନି। ଏଠି କ'ଣ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାଇବା ପୋଟାସିୟମ ପରେ ସୋଡ଼ିୟମ ରହିଲା ସୋଡ଼ିୟମ ପରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ରହିଲା କ୍ୟାଲସିୟମ ପରେ କ'ଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତାର ହାର। ତାପରେ ଏମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ବାକି ନମୁନା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ବାଷ୍ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା। କେଉଁଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ବାଷ୍ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଏଠି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏବେ ଯାଏ କ'ଣ ଏଇଟା ପାଇଲେ ଏବେ ଆମେ ଏତିକି ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାଇছি ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଗରମ ଜଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ବାହାରିଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ପୋଟାସିୟମ ବାହାରିଥିଲା ତାପରେ ସୋଡ଼ିୟମ ତାପରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ତାପରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ହେଲା ବାମ୍ଫ ସହ ବା ବାଷ୍ପ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା। କ'ଣ କରିବା ବାମ୍ଫ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା। ବାମ୍ଫ ମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାପମାତ୍ରାକୁ ବଢ଼େଇବେ ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ।
କିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଜିଙ୍କ ଆଉ ଆୟରନ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପାଣି ଗରମ କରିବେ ଏଠି କ'ଣ ବାଷ୍ପ ବାହାରିବ ବାମ୍ଫ ବାହାରିବ এটা କ'ଣ ହେଲା ନମୁନା ଦେଖି ଯିବ କ୍ରସ୍ କରିବ ତାପରେ ଏପଟୁ କ'ଣ ହେବ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏଠି ଦେଖାଗଲା ଯେଉଁ ଆଲୁମିନିୟମ ଜିଙ୍କ ଆଉ ଲୁହା ହେଲା ଯେଉଁ ନମୁନା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ହେଲା ଆଲୁମିନିୟମ ଜିଙ୍କ ଆଉ ଲୁହା 3 ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହା ସହିତ ବାମ୍ଫ ସହ ବୁଝିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୁମିନିୟମ କ'ଣ ହେଲା ଆଲୁମିନିୟମ ଯେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ H2O ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲେଖୁଛି ହେଲା କାହିଁକିନା ବାମ୍ଫ ଏଠି କ'ଣ ବାହାରିବ Al2O3 ବାହାରିବ ହେଲା ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ତା ସହିତ କ'ଣ ବାହାରିବ H2 ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଛି ଏଟା H2 ଗ୍ୟାସ୍ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଜିଙ୍କ ରହିଲା ଜିଙ୍କ ମଧ୍ୟ H2 ଆମର ଯେଉଁ ବାମ୍ଫ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ତାମାନେ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଫର୍ମରେ କ'ଣ ବାହାରିବ ZNO ବାହାରିବ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରିବ ତା ସହିତ କ'ଣ ବାହାରିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ ସିମିଲାରଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଲୁହା Fe ଯେତେବେଳେ H2O ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବାହାରିବ Fe2O3 ବାହାରିବ Fe2O3 ବାହାରିବ ତା ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ଯେମିତିକି ଆମର ଆଲୁମିନିୟମ ଜିଙ୍କ ଆଉ ଆୟରନ୍ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାମ୍ଫ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ ବାମ୍ଫ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ହେଲା ବାମ୍ଫ ତିନିଟା ଧାତୁ ହେଲା ତିନିଟା ଧାତୁ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଆମର ଆଲୁମିନିୟମ ଦେନ୍ ଜିଙ୍କ ଦେନ୍ ଆୟରନ୍ ସେମାନେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ତା ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ କରିବେ ବବଲ୍ ଫର୍ମରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଯାକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏଠି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସେମାନେ ଧୀର ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଧୀରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହାର ରହୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଧୀରେ ରହୁଛି ହେଲା ଧୀରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାଇପାରିବାନି କ'ଣ ଏ ତିନିଟା ଧାତୁ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବା କିଏ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବୁଝିପାରିଲେନି ଯଦି ତିନିଟା ମାନଙ୍କର ଯଦି ହାର ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ଥାନ୍ତା ହେଲା କିଏ ଯଦି ଅଧିକରେ କରିଛି କିଏ ଯଦି କମ୍ରେ କରିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତାର ହାର ହେଲା ବା ଅନୁକ୍ରମ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ବଟ୍ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ବହୁତ ଧୀରେ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାଉଛେ କି ଯେଉଁ ଆମର ଆଲୁମିନିୟମ ଜିଙ୍କ ଆଉ ଆୟରନ୍ର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଅନୁକ୍ରମ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା ଆଲୁମିନିୟମ ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ସହିତ ହେଲା ବା ବାଷ୍ପ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ବାମ୍ଫ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଜିଙ୍କ ପାଣି ସହିତ ବାମ୍ଫ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ବାହାରିଛି ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ତା ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସେମିତି କାରଣ ଆୟରନ୍ ଯେତେବେଳେ ବାମ୍ଫ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଛି ତାପରେ କ'ଣ ବାହାରିଛି ଆୟରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ Fe3O4 ତା ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆଲୁମିନିୟମ ଲୌହ ଓ ଜିଙ୍କ ପରି ଧାତୁ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗରମ ପାଣିରେ ଆଦୌ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ବାମ୍ଫ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି ଆଲୁମିନିୟମ ଜିଙ୍କ ଆଉ Fe ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଯେଉଁ ଏଇ ତିନିଟା ନେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାମ୍ଫ ସହ ବହୁତ ଧୀରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରୁନାହିଁ ଯେ କେଉଁଠି ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କିଏ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ କ'ଣ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ପୋଟାସିୟମ୍ ଦେନ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଦେନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦେନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏଇଟା ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ହେଇପାରିଲେନି ସେମିତି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ବାକି ଯେଉଁ ଆମର ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବାମ୍ଫ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଦେଖାଗଲା କ'ଣ କି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସୀସା ହେଇଗଲା ଆମର ଲେଡ୍ ହେଇଗଲା ତମ୍ବା ହେଇଗଲା ରୂପା ହେଇଗଲା ଆଉ ସୁନା ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବାମ୍ଫ ସହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନାହାନ୍ତି ତାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଯାକ ଆମେ ଧାତୁ ନେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ ନା ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ନା ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ନା ଗରମ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ ବାମ୍ଫ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ବେସିକାଲି ଏମାନେ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସିସାକୁ କ'ଣ ପିବି ଲେଖାଯାଏ ଲେଡ୍ ଲେଖାଯାଏ ଦେନ୍ ତମ୍ବାକୁ କପର ଲେଖାଯାଏ Cu ଲେଖାଯାଏ ଦେନ୍ ରୂପାକୁ Ag ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ସୁନା କ'ଣ Au ଲେଖାଯାଏ ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ଅନୁକ୍ରମ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଅନୁକ୍ରମ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଅନୁକ୍ରମ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଡ୍ ତମ୍ବା ରୂପା ଏବଂ ସୁନା ଆଦି ଧାତୁ ଜଳ ସହ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବା ଗରମ ପାଣି ବା ବାଷ୍ପ ସହ ଆଦୌ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ପାଇବା ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବନଉଛି ହେଲା ଏ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ପୋଟାସିୟମ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହେଲା କ'ଣ କରୁଛି ଗରମ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି
जो आम सीसा होगा कपर होगा जो सिल्वर होगा एगुड़ाक होगा एमाने ठंडा जल सहित प्रतिक्रिया करना ना गरम जल सहित प्रतिक्रिया करना ना बांफ सहित प्रतिक्रिया करना से कौन लिखा जो आम प्रतिक्रियाशीलतार अनुक्रम कौन लिखा पोटासियम देन सोडियम देन कौन लिखा कैल्शियम देन मैग्नीशियम आप बुझीपारे आउ गए जिन देखु धातव ऑक्साइड जल सहित प्रतिक्रिया कले कौन हम देखो ये देखो धातव ऑक्साइड ये देखी पारे Na2O है Na2O होगा K2O होगा MgO होगा CO होगा कौन सोडियम ऑक्साइड होगा पोटासियम ऑक्साइड होगा देन मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा आउ कैल्शियम ऑक्साइड एम जिते कौन करेंगे आम जल सह प्रतिक्रिया करेंगे से धातव हाइड्रोक्साइड सृष्टि करेंगे कौन कर जिते लिखु धातव ऑक्साइड ऑक्साइड जिते कौन कर जिते जल सह प्रतिक्रिया करेंगे से कौन सृष्टि करेंगे धातव हाइड्रोक्साइड सृष्टि करेंगे धातव हाइड्रोक्साइड सृष्टि करेंगे और धातव हाइड्रोक्साइड कौन कर सी कौन हम जल द्रवीभूत हो कौन हम यहाँ द्रवीभूत हो कौन हो द्रवीभूत हो द्रवीभूत हो कौन एक्यू लिखू कौन लिखू यहाँ एक्यू लिखू मैंने जिते कौन देखो मुझे ऑक्साइड को नेली गुण को नहीं जिते पानी पकाऊँ बुझिपारे देखिपारे मैग्नीशियम होगा कैल्शियम ऑक्साइड होगा जिते आम जो फास्ट चैप्टर ये पढ़ी कैल्शियम ऑक्साइड जिते वाटर सहित प्रतिक्रिया करे से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सृष्टि करे आम फास्ट चैप्टर पढ़ी जिते गुण को नहीं पकेबा घाटी देवा से टाइम कौन होती ये कौन हो द्रवीभूत हो कौन हो जो आम द्रवीभूत होगी कौन कर सृष्टि कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सृष्टि कर देखो जो धातव ऑक्साइड जल द्रवणीय ता पुणी जल मिसी धातव हाइड्रोक्साइड सृष्टि करे जोटा जल द्रवणीय जो आम लिखिदेला Na2 होगा K2 होगा CO होगा MgO होगा से कौन होती जल द्रवीभूत होती पुणी मिसी कौन हो पुणी मिसी कौन सृष्टि कर से धातव हाइड्रोक्साइड सृष्टि कर आम ये दुटा जिन कनक्लूजन पाइले है दुटा जिन कनक्लूजन पाइले धातु जिते कौन कर जल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कर धातव हाइड्रोक्साइड सृष्टि कर सहित हाइड्रोजन गैस रिलीज कर जो धातु गुड़ा कौन होती जल जो धातव ऑक्साइड गुड़ाक से कौन होती जल द्रवणीय होती से कौन कर जल पुणी रासायनिक प्रतिक्रिया करके धातव हाइड्रोक्साइड सृष्टि कर बुझीपारे देखो ये कौन आम सिद्धांत रखा देखो ठंडा जल किए प्रतिक्रिया कले आप लिखु ठंडा जल प्रतिक्रिया कले पोटासियम सोडियम आउ कैल्शियम एटार हार बहुत रहा नेक्स्ट एटा नेक्स्ट गरम जल किए प्रतिक्रिया कला मैग्नीशियम प्रतिक्रिया कला है बांफ सह किए प्रतिक्रिया कले आलुमिनियम जिंक आउ कौन है आलुमिनियम जिंक आउ आयरन प्रतिक्रिया कले आउ जो आम जल सह किए प्रतिक्रिया कले ना ठंडा जल ना गरम जल ना बांफ सह क्या सब प्रतिक्रिया करना लेड होगा कपर होगा देन Au होगा सॉरी Ag होगा नेक्स्ट लिखु Au लिख पारे Ag सामान जिनिस है Ag लिखु तापर Au ये कौन कर जल सह प्रतिक्रिया करूना ये देखिपारे जो पोटासियम सब अधिक प्रतिक्रिया कला से जल सह प्रतिक्रियाशीलता लिख पार जाए देन सोडियम ताठू कम कौन है कैल्शियम देखो तापर मुझे ठंडा जल में जी प्रतिक्रिया कर तार प्रतिक्रियाशीलता अधिक रपेक्षाकृत गरम जल में जार तापमात्रा कम थी से जोर प्रतिक्रिया कर तार प्रतिक्रियाशीलता अधिक गरम जल नेक्स्ट Mg जो एगुड़ाक रहीगला देखो जो रहीगला आलुमिनियम जिंक आयरन ये बहुत धीरे प्रतिक्रिया करपारे किए अधिक प्रतिक्रियाशील किए कम प्रतिक्रियाशील से कौन यहाँ आम छाड़ीदे बुझे कौन कर छाड़ीदे नेक्स्ट कौन है आम आउ गोटे जिनिस नहीं जमीक आम फास्ट वायु को लेकिन चेक करते नेक्स्ट आउ गोटे जिनिस नहीं प्रतिक्रिया करके आम जो प्रतिक्रियाशीलतार अनुक्रम बाहर करवा बुझीपारे आप कौन लिखाई देखो आम केवल से धातु गुड़ी को सही पार जहाँ ठंडा कि गरम पानी सहित प्रतिक्रिया करी आउर प्रतिक्रिया हार दरटा दिखाई देखो कैल्शियम होगा सोडियम होगा सॉरी पोटासियम होगा सोडियम होगा कैल्शियम होगा मैग्नीशियम दिहला जल सह प्रतिक्रिया कर सारापर युवाक आम फिलअप करना नेक्स्ट आम क्वेश्चन आंसर सेक्शन स्टार्ट करवा एटा बुझीपारे आप कनक्लूजन कौन है ये जहाँ कौन अच्छी पोटासियम देन सोडियम देन कैल्शियम देन मैग्नीशियम आउ नेक्स्ट आम आउ गोटे जिनिस नहीं कौन है प्रतिक्रिया करके आम प्रतिक्रियाशीलतार अनुक्रम चेक करवा क्वेश्चन आंसर देखीदे धातु जल सह प्रतिक्रिया कले साधारणतः क्यों गैस निर्गत ऑप्शन ए अच्छी अम्लजान ऑप्शन बी अच्छी नाइट्रोजन ऑप्शन सी अच्छी हाइड्रोजन गैस ऑप्शन डी अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड देखो धातु गुट ने सपोज मुझे धातु गुट नौ मैग्नीशियम नौ कौन कर जल सहित प्रतिक्रिया कर सहित प्रतिक्रिया कर जल सहित प्रतिक्रिया कर कौन बाहर MgOH2 देखो आमको आपको जमी क्वेश्चन डिमांड करमती कर कौन हाइड्रोजन गैस रिलीज ताने आंसर कौन हो आंसर हो ऑप्शन सी हाइड्रोजन बुझिपारे
କ୍ୟାଲସିୟମ ଜଳରେ ଭାସିବା ଆରମ୍ଭ କରେ କାହିଁକି ମୁଁ ବତେଇଥିଲି ହେଲା ଜଳ ଗରମ ହୋଇଯାଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସର ଫୁଟକା ଧାତୁ ଉପରେ ଲାଗି ରହି ଅପସନ୍ ଡିରେ କ'ଣ ଅଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କ'ଣ ହେବ ଯେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସର ଫୁଟକା କ'ଣ ରହିବ ଧାତୁ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ଉପରକୁ ନେଇକି ଭସେଇ ଦେବ କ୍ୟାଲସିୟମ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାପ କିପରି ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମର କ'ଣ କଲା ଯେଉଁ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ତାପ ବାହାରିବ ସେ ତାପ କ'ଣ ବା କିପରି ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ନା ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଠିକ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା କିଏ କୋଉ କେସ୍ରେ ଜଳିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟାସିୟମ ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମ କେସ୍ରେ ତାପ ବାହାରୁଥିଲା ହେଲା ଏ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ତାପ ବାହାରୁଥିଲା ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା କ୍ୟାଲସିୟମ ରହିଗଲା ହେଲା କ୍ୟାଲସିୟମ ହେଇଗଲା ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ହେଉଥିଲା ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ତାପ ବାହାରୁ ନଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଜଳାଇ ନା ଏଇଟା ଅପସନ୍ ହେବନି ଅପସନ୍ଟି କୌଣସି ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏନି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଲା ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା ବଟ୍ ସେ ତାପ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଥିଲା ହେଲା ବା ସେ ଯେଉଁ ଆମର ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଜଳାଇ ପାରୁନଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତ ଅପସନ୍ ବି ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ କେଉଁ ଜଳ ସହ ଧୀରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ କହିଥିଲି ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଲା ପୋଟାସିୟମ ଦେନ୍ ସୋଡ଼ିୟମ ଦେନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଥିଲା ବଟ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଥିଲା କ'ଣ କରୁଥିଲା ଏଇଟା ଗରମ ଜଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଥିଲା ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ବିରେ ଗରମ ଜଳ ଦେଇଛି ତ ଅପସନ୍ ବି ଠିକ୍ ହେବ নিম্নলিখিত মধ্যରୁ কেউ ধাতু ଥଣ୍ଡାର ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଡ଼ିୟମ ଦିଆହେଇଛି ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ବିରେ ତମ୍ବା ଅପସନ୍ ସିରେ ରୂପା ଅପସନ୍ ଡିରେ ସୁନା ଏଠି ଅନୁମାନ କରିଥିବେ ଯେଉଁ ସୋଡ଼ିୟମ ନେଉଥିଲେ ହେଲା ଆଉ ପୋଟାସିୟମ କେ ଆଉ ଏନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏମାନେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ତମ୍ବା ହୋଇଗଲା ବା ରୂପା ହୋଇଗଲା ବା ସୁନା ହୋଇଗଲା ଏମାନେ ଆଦୌ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନଥିଲେ କେଉଁ ଧାତୁ ଥଣ୍ଡା ଓ ଗରମ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ କରି ବାମ୍ଫ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ନେଇକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ ଦେନ୍ ଗରମ ଜଳ ନେଇକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ନମୁନା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାମ୍ଫ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଡ଼ିୟମ ତ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏଇଟା ହେବନି କ୍ୟାଲସିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥିଲା ହେଲା ଅପସନ୍ ସିରେ କ'ଣ ଅଛି ଲୁହା ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁହା ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ ତ କ'ଣ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥିଲେ ଆଲୁମିନିୟମ ଜିଙ୍କ ଆଉ ଲୁହା ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଗରମ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହାର ଥିଲା ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଥିଲା ହେଲା ବହୁତ ଧୀର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଏ କାହାଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ নিম্নলিখিত ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଧାତୁ ଜଳ ସହ ଆଦୌ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଡ଼ିୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଭୁଲ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଅପସନ୍ ବିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବଟ୍ ସରି ଯେଉଁ ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କ'ଣ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କପର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କପର ବା ତମ୍ବା ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲା ଧାତୁ ସହ ଆଦୌ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିନଥିଲା ପୋଟାସିୟମ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ତାପର ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ଥଣ୍ଡା ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଥିଲା ଲେଡ୍ ତମ୍ବା ରୂପା ସୁନାର ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ସିସା ହେଇଗଲା ତମ୍ବା ହେଇଗଲା ରୂପା ଆଉ ଯେଉଁ ସୁନା ହେଇଗଲା ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ନା ଏମାନେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିନଥିଲେ ଏମାନେ ବାମ୍ଫ ସହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିନଥିଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଟୋଟାଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହା ସହିତ ଜଳ ସହ ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ୍ ହେବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ ଆଇ ହୋପ୍ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଥିଲି ସେଇଟା ଆପଣ ଭଲକି ବୁଝିପାରିଥିବେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ବାୟୁରେ ଦହନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଏ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ଆମର ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ତୈଳ ଅନୁକ୍ରମ ପାଇପାରିଲେ କେଉଁଟା କେ ଦେନ୍ Na ଦେନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏତିକି ଆମେ ପାଇପାରିଛେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇକି ବେସିକାଲି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହେଲା ଅମ୍ଳ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ତୈଳ ଅନୁକ୍ରମ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ